यूक्रेन ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ किस तरीके ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इस तो इलावा ये भी वेखांगे कि आने वाले समय दे विच यूक्रेन दे गवांडी मुल्क किस तरीके की मदद कर पाएंगे। संभाविक तौर के उत्ते यूक्रेन भूगोलिक तरीके दे नाल अपने आप नूं संभालण दे लई किन्ना क सक्षम है अते किन्ना क सक्षम नहीं। जेकर असी यूक्रेन दे कुछ क शहरां दी गल करदे हां जिस दे विच यूक्रेन दी राजधानी भी मौजूद है, अजिहे शहर जिहड़े हुण तो कुछ घंटियां पहलां ही रशिया दी आर्मी दे वल्लों अपने कब्जे दे विच लए गए। इस तो इलावा यूक्रेन दे राष्ट्रपति दा एक वड्डा बयान सामने आउंदा है जो यूक्रेन दी फौज नूं थोड़ा मजबूत जरूर करता है, उन्हां दे हौसले बुलंद जरूर करता है। लेकिन सब तो पहला यूक्रेन दा ये नक्शा किन्हां हालातां दे विच आने वाले समय दे विच बदल पावेगा या नहीं, या रशिया इस नक्शे नूं जिस तरीके दे नाल अपनी हद दे विच लैण दीआं पूर्ण तरीके दे नाल कोशिशां कर रहे हैं, असीं ये भी वेख पा रहे हैं। इन्हां सारे तस्वीरां दे विच असीं सब तो पहला ये भी दसाना चाहांगे कि इस वेले यूक्रेन दे जिहड़े गवांडी मुल्क ने, यूक्रेन दे इस नक्शे तो असीं समझ सकते हैं किन्ना क थावां दे उत्ते इस वेले रशिया ने कब्जा किया है। असीं जिस पासे इस वेले मैं खड़ा तुहानूं दस दईए कि कुछ ये इलाका, ये सारा इलाका इस वेले रशिया ने अपने वल्लों बंबारी करके अपनी फोर्स उत्थे भेज के हवाई हमलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कुछ शहरां ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਣ ਦੀ कोशिश की है ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ यूक्रेन दी आर्मी, यूक्रेन दे नेवी बेसिस दे उत्ते हमला कर रहे हैं, लेकिन सिविलियंस नूं असीं निशाना नहीं बना रहे। हाल फिलहाल दे विच आईयां तस्वीरां वीडियोज़ जो वायरल हो रही ने उन्हां दे विच वेख्या जा सकता है कि रशिया निरंतर सिविलियंस दे उत्ते भी अटैक हो रहा है, कमर्शियल कॉम्पलैक्स दे उत्ते अटैक किया जा रहा है। इन्हां सारियां तस्वीरां नूं जेकर असीं जो कड़ी वार असीं निरंतर तुहाडे तक पहुंचाते जा रहे हैं, यूक्रेन दे जिहड़े गुआंढी मुल्क ने जिहड़े यूरोपीयन यूनीयन दे विच ने, हालांकि यूक्रेन दा भी यूरोपीयन यूनीयन दे विच रहना कि गुआंढी मुल्कां तो पूर्ण तरीके की मदद, हर तरीके की मदद मिल पाना संभव है या नहीं, क्योंकि नैटो दे नाल यूक्रेन दा जिहड़ा समझौता नहीं हो पाया। यूक्रेन दे विच असीं देख लीए मोल्दोवा, उस तो इलावा रोमेनिया अते उस तो इलावा पोलैंड कुछ वड्डे राज ने, वड्डियां कंट्रियां ने जिन्हां ने लोकां नूं कहा कि बई यूक्रेन दे लोक रशिया दे हमले तो बचण दे लई साडे मुल्क आ सकदे हो। तकरीबन पिछले 3 दिनां दे विच 3 ਲੱਖ लोकां ने यूक्रेन दे विच ही ईस्टर्न यूक्रेन तो, ਅਸੀਂ दस रहे हैं ईस्टर्न यूक्रेन तो लोकां ने वैसटर्न यूक्रेन दे वल जाना शुरू कर दिता है ਅਤੇ तकरीबन 1 ਲੱਖ लोग यूक्रेन की सरहद नूं पार करके पोलैंड, उस तो इलावा रोमेनिया दे विच दाखिल हो चुके ने, अपने आप नूं शरणार्थी दस रहे ने। हाँ, असीं समझ सकते हैं इन्हां सारियां चीज़ां दे विच यूक्रेन की आर्मी अपने वल्लों हवाई हमलिਆਂ तो बचण दे लई की कुछ कर रही होवेगी। इस तो इलावा रशिया ने किस तरीके दे नाल अपना जोर लगाया होएगा। कुछ वड्डे शहर यूक्रेन दे जेकर रूस के कब्जे दे विच आ जांदे ने तां आने वाले समय दे विच उन्हां शहरां दी रूपरेखा की रहेगी, उन्हां शहरां दे विच किस तरीके दे नाल रोक रह रहे ने, जिहड़ी अपनी वसों कर रहे ने वो किस दे हक दे विच भुगतणगे। इन्हां सारियां चीज़ां तो इलावा 3 वड्डे शहरां दी असीं इत्थे अज गल करांगे। खारकीव, इस तो इलावा मेलिटोपोल, उस तो इलावा यूक्रेन की राजधानी कीव। अगे वधांगे तो हुण अगला एक शहर तुहानूं दस दिंदे हां जिथे असीं जावांगे इस वेले खारकीव के नक्शे के उत्ते। खारकीव का यह नक्शा अकाल चैनल ने बीते दिन कुछ उत्थों के स्टूडेंट्स के नाल गलबात की। ये भारतीय स्टूडेंट सीगे जिन्हां ने सानू अपनी लोकेशन भी भेजी कि वो कित्थे मौजूद ने। ये खारकीव का वो नक्शा है जो आसानी दे नाल तुहानू भी यूट्यूब के उत्ते वेखण नूं, गूगल के उत्ते वेखण नूं मिल जाएगा। लेकिन आने वाले 2 हफ्तियां दे विच सैटेलाइट इमेजिस दे नाल तुसी ये भी वेख सकते हो कि किन्ना थावां दे उत्ते रशिया ने अपने वल्लों इस शहर नूं तबाह करन दी, इस शहर दे नेड़े तेड़े दे
ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਮਿਤਰੀ ਮੈਦਵੇਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਦਾਵੇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੀ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 198 ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਰਕੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਰਕੀਵ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਰਕੀਵ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਜਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲਿਟੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਲਿਟੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਟੋਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਲਿਟੋਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਸ਼ਿਪਸ ਤੋਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸਟਲ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡਲੌਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੀਵ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਪ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕੀਵ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀਵ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਨੈਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ, ਅਸਲੇ ਤੱਕ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਸਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ।
कीव शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਚਨ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਰਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੰਬਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਗੜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਹਿਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 198 ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਕੂ ਕਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਉਹੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਖਤਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਸਟ, ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।